Good afternoon, everyone. COE JJ Hospital welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is aging with HIV, and the speaker is Dr. Prabhakar Devanpalli sir. Dr. Prabhakar Devanpalli sir is currently working as a senior medical officer at the ART Plus Center at JJ Hospital, Mumbai. He has completed fellowship in HIV medicine from CMC Vellore and brings nearly 17 years of dedicated experience in HIV and AIDS care. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. Good afternoon, ma'am, and everyone, to all my colleagues and staff. HIV and AIDS setup since last 17 years, as madam said. So today I am going to cover the topic aging with HIV. So over a period of half an hour, 1 hour or so, we will see what changes occurs in our body along with HIV, including the comorbidities. So overview the overview says that the changing trends in the age of the population. So as it says that age goes on increasing, and so the bodily changes in the person. Considerations before treating HIV in aging. Managing age-related non-HIV comorbidities. Non-HIV comorbidities ये वो चीज के लिए बोला जाता है जो HIV के रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कि हम लोग HIV के रिलेशंस में अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज सोचते हैं या कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सोचते हैं, तो वो जो स्टेज 4 स्टेज 3 कंडीशंस को काउंट किया जाता है। पर नॉन HIV कोमॉर्बिडिटीज जो है ये मेजरली लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, cardiovascular disease, osteoporosis, renal disease, hypertension, non-AIDS malignancies, mental health, frailty. So basically मैं ये आज का जो लेक्चर है, आई एम गोइंग टू कवर इट इन अ मिक्स्ड लैंग्वेज like Hindi, Marathi, or sometimes in English. So this lecture has already been taken via NDLS with the help of ITech in previous months by our infectious disease specialist. So this will be just a repetition, but I will also try to justify what I am going to speak in the next 60 minutes. So this is the population of graph showing the number of patients who are 50 years and above over a period of years. If we see here in 2005, ते गॅप खूप कमी होता. 50 वर्षाचे जे पेशंट्स होते आपल्या PLHI मध्ये 2005 मध्ये ते खूप कमी होता. आता ते हळूहळू हळूहळू वाढत गेलाय. So this is like an inversely proportional. Now this was more. 25 ते 40 वर्षाच्या वयोगटात जे पेशंट्स होते ते कमी व्हायला लागले आणि वयस्कर पेशंटचं वय वाढत चाललंय. हे असं दिसून येतोय हे 2025 पर्यंतचा 50 वर्ष आणि 50 वर्षच्या वरच्या पेशंट्स मध्ये. So this is an overall comparison and comparison of overall and comorbidity, that is free life expectancy between insured adults with and without HIV infection. So actually basically या ग्राफ मध्ये हेच सांगितलेलं आहे, without HIV infection total years, this is much better than with HIV इन्फेक्शन टोटल इयर्स. पण जेव्हा आपण तेच गोष्ट आपण हे कम्पेअर करायला लागलो, सो विथ द एजिंग विथ HIV दॅट गॅप, ते जे गॅप होता ते नॅरो डाऊन होत गेलंय ते. सो कॅन यू सी दिस?
सो हिअर इट वॉज लाईक इकडे या इथे थोडा गॅप जास्त आहे. सो दॅट एज एक्सपेक्टन्सी इथे आता विथ HIV पीपल आर टेंडिंग टू लिव्ह अ लॉंगर लाईफ. आयुष्य त्यांचं वाढत जात आहे. अगेन हा जो डायग्राम शो केलेला आहे, दिस वॉज डन बाय युनिसन मेडिकेअर. ऑफकोर्स डॉक्टर गिलाडा सरांचं हे इज द प्रेसिडेंट. अँड व्हेरी ब्युटिफुली दे हॅव शोन हिअर द सिनारिओ is changing totally different. So 100 and 1324 पेशंट्स जास्त आय मीन वय त्यांचं जे आहे 50 पेक्षा जास्त आहे. आणि दे आर ग्रोईंग विथ HIV 55%. लेट जे डायग्नोसिस झाले ते 28%चे आहेत. आणि नवीन इन्फेक्शन जे आहेत ते 17%. सो दिस इज द ह्या जो सिनारिओ आहे HIV एड्स 50 पेक्षा जास्त वयाचे PLHIVचं आहे. So when we compare with this, again, there are chances. What are the reasons? HIV/AIDS in more than 50%, more than 50 years of age. त्याचे कारण काय आहेत? एक तर हा असू शकतो लो व्हॉलंटरी टेस्टिंग, failure of physicians to suspect HIV or screen for risky behavior, late presentation for diagnosis and care. आणि न्यू इन्फेक्शन मध्ये जे 17% जे दाखवतोय त्यांच्यात काय कारण असू शकतो? त्यांचे कुठले टाईपचे आपल्याला पेशंट्स दिसून येतात? दोज पेशंट्स आर न्यूली सिंगल, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं HIV बद्दल ज्ञान नाहीये अँड द कीप ऑन ड्रॅगिंग द कंडिशन, लो रिस्क परसेप्शन आणि लो कॉन्डम यूज. सो या आता पुढच्या स्लाइड्स मध्ये आपण हे जे ट्रेंड्स बद्दल बोललो मागच्या स्लाइड्स मध्ये, सो पुढे या पुढे आपण वी विल ट्राय अँड डिस्कस अबाउट द कन्सिडरेशन्स इन ट्रीटिंग HIV पेशंट्स आणि त्यांचे एज रिलेटेड नॉन HIV कोमॉर्बिडिटीज आपण कसे मॅनेज करू याच्याबद्दल आपण बोलूया. So changing patterns of the cause of death as is shown in this slide. बेसिकली 1984 आणि 1995 मध्ये जर आपण बघायला गेलो तर HIV AIDS रिलेटेड डेथ्स जे कॉलम दिसतोय आपल्याला हे दिस वॉज मॅक्सिमम. अँड फ्रॉम 1984 that means over the period of almost 30-40 years, the scenario has been changing. So this red color bar, which was occupying almost more than 3/4, आता ते हळूहळू हळूहळू कमी होत गेले. सो एड्स रिलेटेड डेथ्स जे आहेत ते कमी होत गेले. ऍट द सेम टाइम नॉन एड्स रिलेटेड डेथ्स ते हे वाढले. सो वेन वी कम्पेअर विथ टू बार्स, तर याच्यात आपल्याला कोमॉर्बिडिटीजचे डेथ्स खूप कमी दिसतोय PLHIVs मध्ये आणि एड्स रिलेटेड डेथ्स खूप जास्त दिसतोय. तेच जर आता आपण कम्पेअर केलं 2005 ते 2009 पर्यंत, एड्स रिलेटेड डेथ्स भरपूर प्रमाणाने कमी होत गेले आणि नॉन एड्स रिलेटेड डेथ्स इक्वली दे हॅव टेकन स्पेस इन दिस पर्टिक्युलर एरा. सो माझा म्हणण्याचा उद्देश असा आहे, ओव्हर अ पिरियड ऑफ इयर्स आपण जर बघायला गेलो तर लाईफ एक्सपेक्टेन्सी, लाईक द वे वी यूज टू से दॅट की मागच्या काळात जेव्हा आपण बोलायचो की एड्स झालाय तो डेथ निश्चित आहे, असं आपण दॅट वॉज
30-40 इयर्स बॅक. पण आता आपण त्याच इलनेसला आपण त्याला काय म्हणतो, क्रॉनिक मॅनेजेबल इलनेस. सो आपण ह्या स्लाइडमध्ये पाहूया की कुठले ते 10 कंडिशन्स आहेत जे मेजरली कॉजेस ऑफ डेथ म्हणून ओळखला जातो. सो वेन वी लुक एट दिस ग्राफ, हे हार्ट अटॅक, फेल्युअर, लंग डिझीज, स्ट्रोक, ब्रेन इमरेज, डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिझीज. सर हे सगळे बघायला गेलं तर ऑल आर ऑलमोस्ट नॉन एड्स इलनेसेस एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाईक डायरियाज आणि ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स. ते सोडून बाकी सगळे कॉजेस ऑफ डेथ जे आहेत ते नॉन एड्स डिफायनिंग कंडिशन्स आहेत. Again, the what I spoke to you guys in the previous slide, this slide is showing the same thing, that 3 plus comorbidities, number of comorbidities per patient हे दाखवलं गेलेलं आहे. सो वेन वी कम्पेअर, जेव्हा आपण कम्पेअर करतो HIV नेगेटिव्ह आणि HIV पॉझिटिव्ह पेशंट्समध्ये या कोमॉर्बिडिटीजचं, तर त्याच्यात तेच दिसून येतो आहे की जेव्हा सुरुवातीला कोमॉर्बिडिटीज खूप कमी होते, अक्षरशः म्हणजे जवळजवळ 50% पेशंट्स मध्ये ना कोमॉर्बिडिटीज नव्हते. सो दोज आर झिरो. मग त्या 50 पैकी उरलेले 50 पैकी त्यांना फक्त 1 किंवा 2 कोमॉर्बिडिटीज होते. सो दीज आर HIV निगेटिव्ह. आणि HIV पॉझिटिव्ह मध्ये सुद्धा जर आपण तेच एज ग्रुप मध्ये कम्पेअर करायला गेलो तर तेव्हा सुद्धा तेच कंडिशन होतं ऑलमोस्ट. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ इयर्स जर आपण बघायला गेलो तर इकडे बघा, 65 एज गॅप मध्ये जे 45 वयात जे कोमॉर्बिडिटीज कमी होते, आता इथे 65 वयाच्या वयोगटात आपल्याला कोमॉर्बिडिटीज जास्त दिसून येतो. कारण काय, वी कॅनॉट अवॉइड दिस लाईफस्टाईल मॉडिफाईड डिझिजेस. त्याला आपण एक प्रिव्हेन्शन म्हणून करू शकतो, पण नॉन HIV कोमॉर्बिडिटीज वाढत्या वयात ते वाढतच जातात. सो बेसिकली आवर एम इज टू बेसिकली आवर एम इज त्या पेशंट्सला आपल्याला वारंवार दर महिन्याला जेव्हा ते रिफिल करायला येतात, एस्पेशली 50+ पेशंट्स, 55+ पेशंट्स, त्यांना आपल्याला वारंवार टॅप करायचा असतो ब्लड प्रेशर बद्दल, डायबिटीज बद्दल. अँड दॅट वॉज द रिझन वाय दिस नॉन कम्युनिकेबल डिझीजचं जे ऍक्टिव्हिटी आपण चालू केलेलं आहे, and it is still going on, that every visit we keep on checking their blood pressure, diabetes, and we try to refer these elderly patients to various referral OPDs. Again, या स्लाइड मध्ये एवढंच दाखवतोय की जसं जसं वय वाढत जातोय तसं तसं मेडिकेशन. जर या पहिल्या स्लाइड मध्ये बघायला गेलं तर मेडिकेशन खूप कमी आहे, आणि याच्यात बघायला गेलं तर मेडिकेशन्स जास्त प्रमाणाने. म्हणजे जसं जसं वय वाढत जातो तसं तसं मेडिसिन्स सुद्धा त्या पेशंट्स मध्ये वाढतात. सो 5.2% ऑफ पेशंट्स 50 ते 64 वयाचे आणि 14.2% ऑफ पेशंट्स मोर देन 65 इयर्स रिसिव्ड मोर देन 4 medications अदर देन ART. जसं मी सांगितलं की कमी वय तर कमी औषधं, जास्त वय ART वगळून जास्त वय झालं तर जास्त मेडिसिन्स, इतर कोमॉर्बिडिटीजचे मेडिसिन्स असतात. सो व्हॉट आर वी गोइंग टू डू फॉर द पेशंट्स, म्हणजे पेशंट्सचं काय नेमकं, हाऊ आर वी मॅनेजिंग दिस एज रिलेटेड नॉन HIV कोमॉर्बिडिटीज. काय कारण असू शकतो, काय कारण असू शकतो जे कोमॉर्बिडिटीज वाढायला लागतात. सो इन्क्रीज्ड एक्सपेन्सेस विथ डिक्रीजिंग इन्कम. दिवसेंदिवस एक्सपेन्सेस वाढत जातात आणि इन्कम कमी होत जातो. प्लस सेकंडली पिल बर्डन
बर्डन सुद्धा पेशंटची वाढतो. औषधाच्या ऐवजी त्यांना 4-4, 5-5 औषधं घ्यावं लागतो. आणि नंबर ऑफ विजिट सुद्धा डॉक्टर्सकडे किंवा लॅब्सकडे जावा लागतो. रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी अँड इन्क्रीजिंग डिपेंडन्सी. तर इथे बेसिकली मला हे सांगायचं आहे, हा जो स्लाइड आहे ना, खूप छोटा आहे पण याच्यात खूप चांगलं मेसेज दिलं गेलेलं आहे की आपण ॲज अ ART डॉक्टर्स, ॲज अ ART काउन्सिलर्स, or for that matter ART staffs or the entire ART nursing staff किंवा for that matter all the staff at the ART center, आपण या पेशंट्सना वारंवार वारंवार त्यांना काउन्सिलिंग करून एवढं मजबूत करायचं आहे की प्रत्येक वेळेस ते आलं की त्यांचं वेळ वाचवण्यासाठी आपण त्यांचं डायबिटीज, त्यांचं ब्लड प्रेशर, त्यांचं सगळे काय घेऊन काउन्सिलिंगसाठी पाठवून मग मेडिकल ऑफिसरकडे. सो बेसिकली ह्या स्लाइडचा उद्देश हेच आहे की जेव्हाही पेशंट येईल त्याचं जास्त न विजिट्स करता, जास्त लॅब सर्व्हिसेस न करता, काउन्सिलिंगच्या द्वारा आपण हे करून आपण त्या पेशंट्सना मोबिलाइज करू शकतो. So again, decreases event risk, does not normalize it, potentially a blunted immunologic response. हे जे दाखवलेलं आहे, हा हा जो slide, I will not go much into deeper of this. So non-AIDS mortality after HIV diagnosis after first year is more than within the first year. So basically जसं जसं पिरियड PLHIVचा एज वाढत जातो तसं तसं नॉन HIV रिलेटेड मॉर्बिडिटीजमुळे निधन जास्त होऊ लागतो. सो दीज आर द रिस्क्स विथ एजिंग इन HIV. सो काय काय आपण त्याच्यात बघू शकतो. एकतर 3 कॉम्पोनेंट आहेत. एकतर पेशंट, दुसरा पेशंट, दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा व्हायरस, तिसरा ट्रीटमेंट. सो इंडिव्हिज्युअली बघायला गेलं तर रिस्क विथ एजिंग इन HIV जेंडर असू शकतो, जेनेटिक्स असू शकतो, हायपोगोनॅडिझम, मिनोपॉज. हायपोगोनॅडिझम म्हणजे एक प्रकारचं ते डेव्हलपमेंट ऑफ गोनॅट्स ते कमी प्रमाणाने होतं म्हणून त्याला हायपोगोनॅडिझम म्हणतो आपण. टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्रोजन त्या हॉर्मोन्स सिक्रिट होतात, तर ते कमी प्रमाणाने होतो म्हणून त्याला हायपोगोनॅडिझम आपण म्हणतो. मिनोपॉज, हायर रेट ऑफ ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे टोबॅको च्युइंग, स्मोकिंग, डिसलिपिडेमिया, हायपरटेन्शन, डायबिटीज, ओबेसिटी, पुअर एंगेजमेंट इन केअर, आणि चौथा जे आहे गरिबी. आणि अजून व्हायरसमध्ये कुठले कुठले प्रकारचे रिस्क? एक तर HIV व्हायरस इटसेल्फ इज अ रिस्क. सेकंड, इन्फ्लमेशन आणि इम्युन ऍक्टिव्हेशन, को इन्फेक्शन आणि लेट डायग्नोसिस. या सगळे व्हायरसेस द्वारा जे रिस्क आहेत ते दिसून येतोय. ट्रीटमेंट, ART and toxicity, ड्रग टू ड्रग इंटरॅक्शन्स, अँड जे मध्ये जे दिलं गेलेलं आहे दीज आर ऑल नॉन HIV कोमॉर्बिडिटीज. डायबिटीज, कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिझीज, नॉन एड्स मॅलिग्नन्सी, रिनल डिझीज आणि ऑस्टिओपोरोसिस. या सगळे रिस्क आहेत अलॉंग विथ HIV. So what we have mentioned in our previous slides was changing trends in the age of the population and considerations before treating HIV in older people. Now, actually, we are going to talk about managing these
considerations managing these non-HIV related comorbidities. ते कुठले कुठले comorbidities आहेत? As I have told you in the previous slides, so we will discuss one by one. ठीक आहे. डायबिटीस मलायटस बद्दल आपण बोलूया. सो बेसिकली हे जे आहे ग्लुकोज आणि इन्सुलिन मेटाबॉलिझम वर थोडंसं सांगितलं गेलेलं आहे. So the relative risk of diabetes mellitus in an HIV infected person is 1:2, 1.2 to 2 persons. So basically या सेंटेन्सचं म्हणणं हेच आहे की डायबिटीस HIV इन्फेक्टेड मध्ये 1.2 to 2% प्रमाणाने जास्त दिसतो. Prevalence of impaired glucose tolerance is 18 to 35%. आणि जे ऍक्च्युअली डायबिटीज असतं ते 9% पॉप्युलेशन एवढं होतो. सो HbA1c अंडर एस्टिमेट्स ग्लायसेमिया इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स. तर आपण ह्या सेंटेन्सचा असा अर्थ घेऊ शकतो की HIV चं पेशंट आलं आणि आपण डायबिटीज केलं तर त्याचं जे आहे HbA1c जास्त असू शकतो डायबिटीज असलं तर. सो वी कॅन कन्सिडर दॅट हे जे दिलंय ना ते लाईक 6.5 जे आहे इज 6.5 इज लाईक काय म्हणतो आपण कंट्रोल मध्ये करू ठेवून म्हणजे जे नॉन HIV पेशंट्स आहेत तेच आपण 7.5 to 8 पर्यंत आपण कन्सिडर करू शकतो. So how are we going to screen diabetes and manage it? How? तर आपण काय करतो? फास्टिंग ग्लुकोज करतो. If it is 100 to 125, consider post meal 75 on glucose tolerance test. आणि हे HbA1c जे आपण बोललो that is for uninfected, we can consider this as 6.5, and in infected patients we can consider 7.5 and 8. आणि हे आपण कधी करतो? सो फास्टिंग ग्लुकोज आपण दर 6 महिने ते 12 महिन्या पेशंट्स सगळ्या 12 महिन्यात सगळ्या पेशंटचं आपण करतो. Considering testing 1 to 3 months after starting or modifying ART. सो बेसिकली हा जो डायबिटीज स्क्रीनिंग करण्याचा उद्देश त्याचे 2 प्रकार आहेत. एक तर आपल्याला कोमॉर्बिडिटी डायग्नोसिस करता येतो लवकर, आणि दुसरी गोष्ट आपल्या जे डायबिटीज सोबत HIV पेशंट्स मध्ये जे ड्रग टू ड्रग इंटरॅक्शन्स होणारे असतात तर ते आपल्याला मॉडिफाय करता येऊ म्हणून आपण लवकर त्यांना डायग्नोसिस करून we try and treat them as early as possible with OHS and after modifying the ART. So the common culprits are lopinavir, ritonavir and some NRTIs. So how to manage? Individualization is the key. Every patient to patient we have to screen and manage. आणि गोल्स फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स हे आपलं गोल्स हेच असलं पाहिजे की आपण पेशंटचं जे HbA1c लेवल आहे ते आपण 7 ते 8च्या खाली ठेवायचं आहे. सो बेसिकली हा स्लाइड इज नथिंग बट इट इज शोइंग द ड्रग to drug interactions in HIV and diabetic patients. So as per this table, all the drugs are safe except for dolutegravir to some extent. I am not saying that dolutegravir is not safe, but there is a drug to drug interaction between metformin and dolutegravir, and that is the reason why we restrict the dosage of metformin up to 1000 milligram in a single day. So या स्लाइडचं असं आहे की ज्या पेशंटला आपण डॉल्युटेग्राविर ठेवलेला आहे आणि त्या पेशंटला डायबिटीज असेल तर आपण त्यांना मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्रामापर्यंत देऊ शकतो. त्याच्या पलीकडे आपण नाही देऊ शकत. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट,
जर पेशंटला HIV नसेल तर तेच मेटफॉर्मिन आपण 2000 मिलीग्राम पर्यंत देऊ शकतो. So basically, yeah, drug to drug interactions. So by the end of this session, there are couple of links which is showing the toxicities, the drug to drug interactions, other comorbidities related links like T-scoring, FRAX assessment. या सगळ्यांबद्दल लिंक दिलं गेलेलं आहे या सेशनच्या समाप्तीत. So now we have discussed in short about diabetes mellitus, which is been seen very common in our PLHIV patients. Next, we are going to see how we are going to manage the cardiovascular disease. So changing cardiovascular risk burden, increased longevity, increased prevalence of CVD. जसं जसं वय वाढत जातो तसं तसं सीव्हीडी चे प्रिव्हॅलन्स वाढत जातो. म्हणजे काय सीव्हीडी काय? सीव्हीडी इज नथिंग बट अ कार्डिओवॅस्क्युलर डिझीज, एक प्रकारचं हार्टचं रिलेटेड, हार्टच्या संबंधित मॉर्बिडिटी आहे. सो PLHIV मध्ये हे जे 1.5 to 2-fold increased risk of CAD. CAD is nothing but a coronary artery disease. तर या स्लाइड मध्ये असं सांगायचा उद्देश आहे की 1.5 ते 2 गुण्यानी कोरोनरी आर्टरी डिझीज, हार्टचे रिलेटेड डिझीजेस दिसून येतोय. अँड इट इज अ फॅक्ट ऍक्च्युअली कि over a period of since last few years, we are if we look at our overall data, the non-HIV, the cause of death are majorly non-HIV related deaths rather than HIV. For example, heart attack, for example, other secondary conditions like diabetes mellitus, multi-organ failure. ह्या सगळे कारण आहेत त्याच्यासाठी. आणि ह्या कारणामुळेच सडन कार्डियाक डेथ होण्याचे चान्सेस जे आहे ते 5 टाइम्स वाढतो. सो इट इज आवर ड्युटी ॲज अन ART स्टाफ टू स्क्रीन द cardiac status. Now you will ask me, how are we going to screen the cardiac status at the ART center? So basically this was the topic which was talked about in one of the conferences, that every patient can be evaluated by the SMO or MO of the ART center and assessed for cardiovascular diseases by peeking into his or other comorbidities, for example, blood pressure, diabetes, and by history taking and risk factors like smoking, tobacco chewing, alcohol consumption, genetics, hereditary. तर त्याच प्रकारे आपल्याला एक जर वाटलं, इवन ओबेसिटी तर वाटलं तर SMO आणि MO ने एक त्यांना ECG साठी रेफर करू शकतात, to see if there are any acute changes or if there are any past previous silent changes. So again, हा जो ग्राफ तेच दाखवतो आहे की जसं जसं टाइम वाढत गेलेला आहे तसं तसं कार्डिओवॅस्क्युलर डिझीज हा जो आहे खूप जास्त प्रमाणाने वाढलेला आहे. सो रॅपिड डिक्रीज आफ्टर स्टार्टिंग ART आणि moderate increase over time driven by traditional risk factors, by persistent inflammation and drugs. सर ये जे आहे सगळे कंडिशन्स जे आहेत which are going to lead to metabolic syndrome. So what are these metabolic
syndrome, again we will consider is the same: diabetes, cardiovascular, coronavascular, and other diseases. So visceral obesity, insulin resistance, hypertension, high triglycerides, and low HDL cholesterol. So basically, how are we going to assess this at our ART center? तर कुठलाही पेशंट आला जेव्हा आपल्याला मेटाबॉलिक सिंड्रोम साठी असेस करायचा असतो, तर त्याचं जर ओबेसिटी असेल, म्हणजे ओबेसिटी म्हणजे जाडेपण, हा, असं वाटलं की नाही बाबा हा पेशंट च वेट जे आहे खूप जास्त आहे, तर त्याला आपण मेटाबॉलिक सिंड्रोम साठी कसं असिस्ट करू शकतो, ते आपण फिजिकली त्याचं मेजरमेंट आपण 90 सेंटीमीटर इन मेन आणि 80 सेंटीमीटर इन वुमेन वेस्ट सर्कम्फरन्स हा जो आहे. वन सेकंड. I'm sorry for the interruption. There is hello. Can Sir, you're audible? yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, sir. Just give me 1 minute. There is Sure. some issue with the screen. So we will talk. Actually, there is some issue with the screen. So my Sashap coordinator is arriving very shortly. So basically, हे जे सांगायचा उद्देश कार्डिओवॅस्क्युलर डिझीज आणि डायबिटीज मलाइटस हे दोन असं नॉन एच आय व्ही कोमॉर्बिडिटीज आपल्या PLHIV पेशंट्समध्ये खूप प्रमाणाने दिसून येत आहे. So over a period of years, we are seeing deaths, more number of deaths in these patients related to non-HIV related causes. So next we are going to talk about osteoporosis. So basically osteoporosis हे काय असतो? Osteoporosis म्हणजे आपले जे बोन्स आहेत, आपले जे हाडं आहेत, त्यांना त्यांची जे डिझिजेस आहेत, त्यांची जे विकनेस, त्यांची जे डेन्सिटी, जे हाडाचा एक डेन्सिटी असतो, त्या प- कमी होत जातो ओव्हर अ पिरियड ऑफ इयर्स. सो दॅट कुड बी either by the medications, either by the age, growing age, and both. So these things are, तर हे सगळे आपल्याला ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये दिसून येतो, हाडांचे रिलेटेड जेवढेही प्रकारचे. सो यू ऑल आर व्हेरी वेल अवेअर that there are certain drugs which causes osteoporosis in HIV setup. That is, of course, tenofovir, and over a long period of not exactly osteoporosis, but bone toxicity. So, over a long exposure to tenofovir. तर आपण ह्याच्यात या स्लाइड, पुढच्या स्लाइड मध्ये वी विल सी दॅट दॅट की हे जे ऑस्टिओपोरोसिस पुढे जाऊन काय काय पेशंट्सला डिफॉर्मिटी
Actually, I'm not able to Sir, find. sir, Priyanka is joining you in a second, sir. Yeah. Yes. So what I said was like derangements in bone metabolism. आता हा जो बोन मिनरल डेन्सिटी हा जो आहे हा एक प्रकारचं टेस्टिंग माध्यम आहे, जेणेकरून आपले जे हाड जे आहेत ते किती कमजोर झाले ते आपल्याला कळून येतो या बोन मिनरल डेन्सिटीमुळे. त्याच्यासाठी ते टी स्कोरिंग बघावा लागतो. सो ऑल दिस लिंक्स आर गिवन इन माय लास्ट फ्यू स्लाइड्स. तर बेसिकली अगेन हा जो कंडिशन कशा कशामुळे आणि कुठल्या कुठल्या पेशंटमध्ये दिसून येतो हे आपल्याला, लाईक द वे आय हॅव डिस्कस्ड फॉर द 3 फॅक्टर्स लाईक द पेशंट, द व्हायरस अँड द ट्रीटमेंट. तर पेशंट कुठल्या कुठल्या पेशंट्स, जेंडर मेल फिमेल किंवा मिनोपॉझल एज, मिनोपॉझ मिनोपॉझल एज म्हणजे एखादी स्त्री 40-45च्या वरती झालं, अगेन हायपोगोनॅडिझम, हायर रेट ऑफ ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे स्मोकिंग, अल्कोहोल कन्झम्पशन, फिजिकल इनॅक्टिव्हिटी, मालन्यूट्रिशन, विटामिन डी डेफिशियन्सी, हायपोथायरॉइडिझम. तर हे जे कंडिशन्स, हे जे डिरेंजमेंट्स आहेत ते या आपल्याला पेशंटच्या माध्यमातून दिसून येतो. आता व्हायरस हा काय करू शकतो, हा जो आपला जो HIV व्हायरस आहे ते काय करू शकतो, दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज सम डॅमेज इन युअर बोन्स. HIV इन्फेक्शन इटसेल्फ, constant inflammation and immune activation, low CD4 count and high viral loads, co-infections. Third is the treatment itself, like the way I said, ART आणि त्यांच्या थ्रू त्यांच्यातून होणारे टॉक्सिसिटीज. So I will not go much deeper into this graph also. So basically it is showing again the comparison between HIV and non-HIV, and also the gender, men and women. So women has a little a tendency to have bone changes more than the men. So what is the prevalence in India? So prevalence is 67% in ART naive patients, म्हणजे ऑस्टिओपिनिया आणि ऑस्टिओपोरोसिस. आणि आपले जे ART एक्सपिरियन्स आहेत, म्हणजे ART नाही म्हणजे ज्या पेशंट्सचे आपण ART चे गोळ्या चालू नाही केलं त्या पेशंट्स मध्ये 67% दिसून येतो हाडांचे आजारपण. आणि ज्यांना आपण ART देत आहोत ते 80% पेशंट्स मध्ये दिसून येतो. सो अगेन इथे हा जो आहे 40 किंवा 40 पेक्षा जास्त जो फ्रॅक स्कोरिंग आपण पर्सेंटेज आपण सांगतोय ते दिसून येतोय. सो व्हॉट इज बेसिकली फ्रॅक स्कोर काय असतो, हा फ्रॅक्चर रिस्क असेसमेंट स्कोर म्हणून असतो, जेणेकरून ते असेसमेंट केल्याने त्या पेशंटला किती पर्सेंटेज रिस्क आहे ते आपल्याला दिसून येतो. वन इज लेस देन 10% लो रिस्क, 10 to 20% इज मॉडरेट रिस्क, अँड ज्या पेशंट्समध्ये एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस किंवा लिम्पिंग गेट किंवा चालताना त्रास होणं, ही फ्रॅक्चर रिस्क, ह्या सगळ्या पेशंट्समध्ये अप्रॉक्सिमेटली 20%. सो आपण काय करतो, लो रिस्क पेशंटना परत रिअसेस करतो, त्याच्यात 2 ते 3 वेळाने परत रिअसेस करतो, मग परत देन वी कॅटेगराइज दॅट पेशंट इंटू लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाय रिस्क. मॉडरेट रिस्क असलं तर आपण काय करतो, डेक्झा स्कॅन करतो. आपण जसं म्हटलं बोन मिनरल डेन्सिटी, बोन मिनरल डेन्सिटी हा जो जसं मी सांगितलं की हा एक माध्यम आहे हाडांची कमजोरता, हाडांचे आजारपण शोधून काढण्यासाठी. ते टी स्कोरिंग असतो. तर टी स्कोरिंग ॲज दॅट फॉर्म्युला,
ते आपण ते ऑनलाईन मध्ये तुम्ही गेलात ते तुम्हाला ते यू नीड टू पुट सम फिगर्स अँड ऑटोमॅटिकली यू विल गेट द scoring. So if it is T score is more than 2.5%, the DEXA scan for bone mineral density, if T score is more than 2.5%, and if it is lower, if T score is more than 2.5%, then we can जस्ट म्हणजे त्या पेशंटला आपण फक्त व्हायटमिन डी सप्लिमेंटेशन आणि कॅल्शियम चे सप्लिमेंट्स देऊन लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करण्याबाबत आपण त्या पेशंटला काउन्सिल करतो. जर त्याच पेशंटला त्याचा टी स्कोर लेस देन 2.5% असला तर त्या पेशंटला आपण या सगळे सप्लिमेंटेशन लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करून त्यांना आपण बिफॉस्फेनेट्स देतो. आणि हाय रिस्क पेशंट्स मध्ये वी कन्सिडर देम फॉर बिफॉस्फेनेट्स विदाउट डेक्झा दो प्रिफरेबल. सर डेक्झा मॉनिटरिंग मध्ये आपण बायफॉस्फेनेट थेरपी रिपीट इन 2 इयर्स. इनिशियल टी स्कोर 2 ते 2.5 असलं की 1 ते 2 वर्षांनी परत आपण त्याला करतो आणि 1 ते 2 5 वर्षांनी 1 ते 2 इनिशियल टी स्कोर जर 1 ते 2 असेल तर 5 वर्षांनी आपण ते रिपीट करतो. सो टी स्कोरिंग बेसिकली इज हा जो आहे ते एक प्रकारचं आपल्याला मेजरिंग सारखं आहे की हा स्कोर एवढा असेल तर एवढ्या वर्षांनी आपल्याला परत ते करायचं आहे. बिकॉज हा जो डेक्झा स्कॅन जे आहे इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द सेटअप्स. As I've told you, this is a FRAC score. So basically, FRAC score is an online application wherein you put the name of the country and name of the patient or ID आणि तुम्ही ऑस्टिओपोरोसिस आहे की नाही त्याला क्लिक करून पुढचे तुम्हाला बाकी सगळे मेजरमेंट्स इथे तुम्हाला दिसून येतात. अगेन मॅनेजमेंट मध्ये इट इज क्वाईट सिम्पल. लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स म्हणजे जे पेशंट्स जे एक्सेसिव्ह स्मोकिंग करतात, एक्सेसिव्ह अल्कोहोल करतात, त्यांना स्मोकिंग टोबॅको चिविंग बंद करायला लावायचं. अल्कोहोल पासून दूर राहण्यासाठी बेसिकली व्यसनमुक्त लाईफ त्यांना जगायचं हे आपण त्यांना काउन्सिलिंग करू शकतो. रेग्युलर एक्सरसाइज लाईक योगा, मेडिटेशन, वॉक, जॉगिंग हे जे आहे लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन आपण करू शकतो. आणि द सेम थिंग द फार्माकोलॉजिकल थेरपी इन्क्लूड्स द सप्लिमेंटेशन ऑफ व्हायटमिन डी अँड कॅल्शियम सेफर फॉर बोन्स जे आहे ते आपले HIV चे जे HIV ड्रग्स जे आहेत जर आपल्याला मॉडिफाय करावं लागलं तर ज्या ART ड्रग्ज आहेत आपल्या पेशंटमध्ये हाडांसाठी सेफ आहे ते आहे अबॅकविर आणि टॅफ आणि प्रोटीएज इनिबिटर्स टू DTG. म्हणजे बेसिकली फक्त टिनोफोविर सोडून आपण त्या पेशंटला अबॅकविर आणि प्रोटीएज इनिबिटर्स आणि हिन्स्टी देऊ शकतो आपण. अजून काय आपण बघतो याच्यात बिफॉस्फेनेट्स इज व्हेरी कंपल्सरी वेअर इन टी स्कोर इज व्हेरी लो. दॅट मीन्स द पेशंट्स बोन डिझीज हॅज प्रोग्रेस टू अ लेवल वेअर द बोन्स बिकम्स व्हेरी ब्रिटल. तर तशा पेशंट्स मध्ये आपण कॅल्शियम विटामिन डी सप्लिमेंटेशन सोबत बिफॉस्फेनेट्स सुद्धा देणं गरजेचं आहे. सो दीज आर द अगेन हे जे आहे आपलं स्टडी झालेलं आहे ते टॅफ रेजिमेंट्स हॅड लेस इम्पॅक्ट ऑन BMD ॲज कम्पेअर्ड टू TDF in treatment naive adults at 14 week at week 144. बेसिकली या ग्राफचं म्हणायचा उद्देश हेच आहे की टिनोफोविर हा जो आहे आपण काढून टाकलं तर टॅफ हा जो आहे सेफर रेजिमेंटसाठी आणि टॅफ रेजिमेंट ने लेस इम्पॅक्ट असतो हे जे बोन डेन्सिटी आपण बोन मिनरल डेन्सिटी करतो ॲज कम्पेअर्ड टू TDF. सो ग्रेटर इम्प्रुव्हमेंट जसं याच्यात सांगितलंय कमी आहे तर याच्यात सांगतायत ते ग्रेटर इम्प्रुव्हमेंट इन BMD विथ झोलेट्रॉनिक ऍसिड वर्सेस स्विच फ्रॉम TDF.
म्हणजे ज्या पेशंटचं BMD म्हणजे बोन मिनरल डेन्सिटी अगदी खराब असेल, तर फक्त स्विच फ्रॉम TDF न करता, स्विच तर करायचंच आहे त्यांना TDF पासून, पण त्यांना झोलोडॉनिक ऍसिडचे सप्लिमेंटेशन पण देणे गरजेचं आहे. सो दे आर शोईंग दिस चेंजेस इन BMD विथ झोल अँड TDF. तर झोल जेव्हा आपण देतो, देर इज अ ग्रेटर इम्प्रूव्हमेंट आफ्टर गिविंग झोल सप्लिमेंटेशन. आणि इथे आपण फक्त TDF ला आपण स्विच केलेला आहे, म्हणजे बाकी काय आपण सप्लिमेंटेशन देतच नाहीये. तर ते इथपर्यंतच राहतो. सो बेसिकली ज्या पेशंटला बोन टॉक्सिसिटी हे साईड इफेक्ट आपण जर डायग्नोज केलं, तर त्या पेशंटला आपण हे औषधं देणं गरजेचं आहे. So these are the two comparisons between osteomalacia and osteoporosis. Both are bone diseases, but we are specifically talking here in PLHIV. तर त्याच्यात काय होतं, ऑस्टिओमलेशियामध्ये डिक्रीस्ड बोन मॅट्रिक्स मिनरलायझेशन in people with HIV have been associated with tenofovir phosphate wasting vitamin D deficiency. ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये लॉस ऑफ बोन मास होतो सर. तर याच्यात जे आहे ते कमजोरपणा येतो, हाडांमध्ये पोरॉसिटी येतो, पण इथे तर ऍक्च्युली ते ब्रिटल होतात. ते फ्रॅक्चर व्हायचे जस्ट अगोदर जे कंडिशन असतो, त्या कंडिशनला आपण ऑस्टिओपोरोसिस म्हणतो. सो व्हॉट कुड बी दोज सिम्पटम्स? बोन पेन, टेंडरनेस, back, legs, ribs, proximal muscle weakness, waddling gait, commonly asymptomatic. रिस्क ऑफ फ्रॅक्चर दोन्हीमध्ये असतो. ऑस्टिओपिनिया याच्यातही दिसून येतो, याच्यातही दिसून येतो. आणि लॅब इन्व्हेस्टिगेशन्स मध्ये आपल्याला डिक्रीज कॅल्शियम, डिक्रीज फॉस्फेट. तर जेव्हाही पेशंट आपल्याकडे येतो, तर त्याला CBC, LFT, RFT सोबत कॅल्शियम, फॉस्फरस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, व्हायटमिन D आणि पॅराथॉर्मोन हे जे टेस्ट आहेत ते आपल्याला लिहून द्यायचं असतं. सो व्हॉट इज द ट्रीटमेंट? व्हायटमिन D ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, युजली रिव्हर्सिबल. आणि हा जो ऑस्टिओपोरोसिस आहे, बायफॉस्फोनेट्स वेरिंग रेस्पॉन्स. म्हणजे ऑस्टिओपोरोसिस हा जो कंडिशन मध्ये पेशंट आलं, तर त्याला बायफॉस्फोनेट्स देणं गरजेचं असतं. So this is a graph showing dolutegravir with calcium आणि iron. So बेसिकली याच्यात हेच सांगितलं जातोय की dolutegravir can be co-administered with calcium आणि iron supplements if taken with meal. तर जेव्हाही पेशंटला तुम्हाला कॅल्शियम आणि आयर्न सप्लिमेंट्स आपण देतो, तर ते पेशंटला आपण जेवता वेळेस आपण खाऊ शकता, हे आपण देऊ शकतो, आपण सांगू शकतो आपण पेशंटला. तेच जर पेशंट फास्टिंग कंडिशन मध्ये असेल, तर डोलुटेग्राविर जेवायच्या 2 तास अगोदर दिलं पाहिजे, किंवा 6 तास नंतर आफ्टर द सप्लिमेंटेशन लाईक एंटासिड्स. सो दिस इज द रिलेशन विथ dolutegravir with calcium and iron and with and without food. So again, we'll shift to the next important topic is one of the non-HIV comorbidities is renal disease and mm, uh, hypertension. So again, I will not very everyone knows that की individual predictors हे जे आहेत onset of kidney disease कुठल्या कुठल्या कारणामुळे होऊ शकतो. So basically these are the odds ratio risk of developing chronic kidney disease. So body mass index, smoking, hypertension, age आणि डायबिटीज, ह्या जे कंडिशन्स आहेत त्याच्यामुळे आपले इन्क्रीज्ड रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग क्रॉनिक किडनी डिझीज. आणि एक महत्वाचा HIV असोसिएटेड नेफ्रोपॅथी, आपण ज्याला हिवाण म्हणतो, दॅट इज ड्रग इंड्युस्ड. अगेन इथे पण मागच्या
मॉडिफाईंग लाईफस्टाईल जे इलनेस आपण डिस्कस केलं, बोन टॉक्सिसिटी, याच्यात सुद्धा काही लो रिस्क आणि हाय रिस्क फॅक्टर्स आहेत. अगेन ते आपण क्रॉनिक किडनी डिझीज आहे की नाही त्याला आपण स्क्रीन कसं करतो. सो whenever we suspect any patients to be suffering from kidney toxicity, we are going to send that patients creatinine आणि युरिन सॅम्पल आपण त्या पेशंटचा पाठवतो, म्हणजे त्या पेशंटला त्याच्यात प्रोटीन्युरिया आहे की नाही ते बघण्यासाठी, आणि क्रिएट आहे की नाही. सो लो रिस्क काय असतो, लो रिस्क कशामध्ये असतो, हे जे EGFR ज्यांचे 90 पेक्षा जास्त आहे त्या पेशंट्स मध्ये. सो हा सो 90 पेक्षा जास्त आहे, आणि दिस इज अगेन न्यू PCR, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन क्रिएट रेशिओ. अगेन जे मी सांगितलं इथे ऍपद्वारा आपल्याला ते रिडिंग्स फाइंड आउट करता येतो, आणि ज्यांची एज जे कमी आहे 50 पेक्षा कमी, त्यांचं जो आहे कमी रिस्क आहे त्या पेशंट्सना क्रॉनिक किडनी डिझीज होण्याचं. आणि क्रॉनिक किडनी डिझीज होण्याची जास्त रिस्क कोणाकोणाला कुठल्या कुठल्या कॅटेगरी पेशंट्स मध्ये असतं, ज्यांची EGFR 70 पेक्षा कमी असते, ज्यांची UPCR 500 पेक्षा जास्त आहे, ज्यांची वय जास्त आहे, आणि ते को इन्फेक्टेड विथ हिपॅटायटिस C, डायबिटीज मलायटस, अनकंट्रोल्ड हायपरटेन्शन आणि कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिझीज. तर बेसिकली ह्या दोन जे पॅटर्न सांगितलं गेले आहे, कॅटेगराईज करायचं आहे आपल्याला. पेशंट लो रिस्क आहे की हाय रिस्क आहे. लो रिस्क असेल तर कंटिन्युइंग मॉनिटरिंग ठेवायचं, हाय रिस्क असेल तर त्याला पुढचे हे सगळे फाइंड आउट करून, जसे की GFR, PCR, एज आणि को इन्फेक्शन्स काय आहे की नाही, ते मग त्या प्रकारे आपल्याला ट्रीटमेंट करायचा असतो. आज लो रिस्क मध्ये स्टँडर्ड ART आपण देतो, आणि हाय रिस्क मध्ये आपण काय करतो, आपण नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्ज अवॉइड करतो आपल्या PLHIV पेशंट्स मध्ये, जसं की टिनोफोविर, आटाझानाविर, रेटोनाविर, लोपिनाविर, रेटोनाविर, हे 3 जे मेडिसिन्स आहेत ते आपले नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्ज असतात. जनरली NRTIs, we need not switch or stop, or we need not substitute, we can continue, but with the डोस ऍडजस्टमेंट एक्सेप्ट अबाकावीर. अबाकावीरला कुठल्याही प्रकारचा डोस ऍडजस्टमेंट आपल्याला लागत नाहीये. सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू सर्वायकल कॅन्सर स्क्रीनिंग. So basically this again, there is an increased changing trend we are seeing across the tertiary level hospitals related to our own PLHIV patients is malignancies, and their ratio is been increasing day by day in these patients. Basically, the reason is like age, genetics, hereditary, and certain malignant markers. So we are going to discuss here some few non-AIDS malignancies which are commonly encountered in our PLHIVs. सो बेसिकली हे जे आहे आपण सर्वायकल कॅन्सर म्हणतो स्क्रीनिंग. तो याचं आपण कसं करतो सर्वायकल कॅन्सर स्क्रीनिंग. आधी तर पेशंट तर ART तर चालूच असतो पेशंटचं, आणि त्या पेशंटचं प्रत्येकी पेशंट सुरुवातीला आपण ART चालू करून त्या पेशंटला आपण 3 वर्षांनी स्क्रीन करतो परत, जेव्हा इनिशियल टेस्ट त्याचा निगेटिव्ह येतो, आणि ज्या पेशंटचं स्क्रीनिंग होतो आणि पॉझिटिव्ह होतो त्या पेशंट शुड बी ट्रीटेड, आणि त्या पेशंटला फॉलोअपसाठी 1 वर्षांनी यावं लागतं. सो बेसिकली या सर्वायकल कॅन्सर स्क्रीनिंगसाठी आपल्याला काही जास्त करावं लागत नाही. तेच माझं म्हणण्याचं हे, जेव्हा आपण पेशंटला काउन्सिलिंग करतो तर पेशंटला आपण विचारतो की बाबा फिमेल पेशंट्सना की प्रायव्हेट पार्ट्समध्ये काय इचिंग आहे, काय डिस्चार्ज आहे, तर त्याच्यासाठी मग आपल्याला असेस करून मेडिकल ऑफिसरकडे पाठवून, देन मेडिकल ऑफिसर whenever come across or they encounter such type of patients,
it is very essential to refer these patients for cervical cancer screening to the OPS gynec OPDs. And this is basically it is not a very rocket science screening. It is just like, acetic acid the procedure includes a colposcopic examination of the uterus of the cervix after applying with the acidic acid. So the concept behind this is like, after visual inspection, the experts are able to visualize some abnormalities in the cervix, and then they take up that patient for further workup to rule out cancer. Again, breast स्क्रीनिंग कॅन्सर सेम क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन होतो. या पेशंटचा कोणाचा आपण करतोय आहे, जे पेशंट्स 30 वर्ष किंवा 30 वर्षाच्या वर जास्त असेल, जे पेशंटचे एआरटी चालू आहेत, आणि त्या कधी कधी करतो आपण प्रत्येकी 1 ते 3 वर्षा आपण त्या पेशंटचं क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करतो. ओनली मेक शुअर दॅट वेन एव्हर यू आर एक्झामिनिंग अ फिमेल पेशंट, मेक शुअर दॅट यू take help of your staff nurse, or take help of your any of the female doctors, or you can tell your female colleagues to examine. सो बेसिकली हा डायग्राम जो आहे हेच दाखवतोय की जेव्हा आपण फिजिकली पेशंट्सला जेव्हा ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी स्क्रीन करतो, तर कुठल्या माध्यमात, एक तर कॉन्सेंट्रिक सर्कल अप्रोच. सो जेव्हाही आपल्याला असतो, आपल्याला काय ॲबनॉर्मॅलिटी फाइंड आउट करायचा असतो ब्रेस्टमध्ये, किंवा कुठे गाठ आहे, कुठे काय आहे, कुठून काय डिस्चार्ज, तर कसे मुवमेंट करायचे ते याच्यात दाखवतो. कॉन्सेंट्रिक सर्कल अप्रोच दाखवतो आहे, म्हणजे आपला हात जे आहे सर्कलच्या प्रमाणे मूव्ह करायचा असतो. वर्टिकल स्ट्रिप और लिनियर मेथड या मुवमेंट आपण करू शकतो. रेडियल स्पोक और वेज टेक्निक. आता हे जे आहेत, आपला कुठलाही पेशंटचा हा जो ब्रेस्ट आहे जे, आणि दिसून येतो, एक तर लोअर आउटर, लोअर इनर, अप्पर इनर आणि अप्पर आउटर. तर most of the times what we do is we forget to examine and palpate this upper quadrant. This is also called a tail of Spence. बेसिकली जेव्हा आपण कुठल्याही पेशंटला ब्रेस्ट स्क्रीनिंग साठी, कुठल्या गाठीसाठी स्क्रीन करतो, तर हेच रिक्वेस्ट हेच हे आहे की सगळ्या स्टाफनी एक्झामिनेशन, पाल्पेशन चांगल्या प्रकारे करून डायग्नोसिस करायचा प्रयत्न करायचा. सो every patient, screening of oral cancer, every patient, it is not only the patient who is coming for the first time, it is not only patient who is on ART since last 10 years. A medical officer and a SMO should have an approach of examining oral cavity. So what are the types of patients whom we would like to screen for the oral cancers? Patients who are more than 30 years, आणि पेशंट्स जे रेग्युलर टोबॅको च्युअर आहे, स्मोकिंग आहेत, आणि ॲटलिस्ट वर्षातून एकदा तरी त्यांना तुम्ही स्क्रीन करायचं. सो this is one major concern in our setup, mental health. So basically our patients already they are living with social stigma and discrimination, and mental health and its issues are a taboo in India. You forget about PLHIV. PLHIV सोडून सुद्धा एखादी नॉर्मल व्यक्ती जरी mental health issues, if that person is having any mental health issues, they don't come up immediately. There is a taboo attached to it. So it is our responsibility, because our patients, PLHIVs, are more likely to have mental health issues in a very advanced form or advanced level, आणि
त्या पेशंट्समध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येतो. सो PLHIVs आर ट्वाइस ॲज लाईकली टू हॅव डिप्रेशन. जसं मी म्हटलं की PLHIV जरी नसला तर ते पेशंट जर गेलं तरी तो पेशंट कोणाला सांगत नाही. दुसरा, PLHIV मध्ये already they have that burden of carrying that social stigma and discrimination on the shoulder, आणि वरतून हा mental health issues. So it is like a double thing to have their problems, their issues. So they have a fear of stigma, rejection by the family, financial insecurity, डिपेंडन्स, फिअर ऑफ डिझीज, आणि कधी कधी त्याला फिअर ऑफ डेथ सुद्धा असतो. ओव्हर 50 to 75% ऑफ स्टडी ग्रुप्स ऑफ ओल्डर एडल्ट विथ HIV शोड डिप्रेशन. म्हणजे 50 ते 75%. सो इट इज सो ह्यूज. तर it is compulsory, it is a thumb rule, it is, I can say, ki the responsibility of all the staffs at the ART center, those who are coming across this senior group of patients, they should assess for their mental health issues. भरपूर कारण असू शकतो. सो यू कॅन every visit you can just go on asking about the different issues to these elderly patients. Where Azun causes non-adherence to all medications, including ARVs, and increase in suicide rate. Obviously, it is going to, if they are not tackled these mental health issues along with HIV on time and at regular intervals, there will be non-adherence to the medications, including ARVs, आणि त्यांचे सुसायडल रेट वाढते त्याच्यात. तर कसं स्क्रीन करतो आपण बिफोर इनिशिएटिंग ART, आणि त्याच्यानंतर दर 6 महिन्यांनी कुठल्या पद्धतीने आपण स्क्रीन करू शकतो. तर ड्युरिंग द पास्ट 2 weeks you have too often been bothered by feeling down, depressed or hopeless. तर हे प्रश्न आपल्याला विचारावा लागतो पेशंटला. गेल्या 2 आठवड्यापासून तुम्हाला काही बॉदर करतो आहे काय, तुम्हाला काय लेट डाऊन वाटतोय काय, तुमचे फिलिंग्स जे आहे तुम्हाला लो वाटतोय काय, असा. ड्युरिंग द पास्ट 2 weeks have you often been bothered by little interest or pleasure in doing things? म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा काम करायचा इंटरेस्ट वाटत नाहीये काय, ह्या सगळे क्वेश्चन आहेत. बेसिकली these two questions has a questionnaire. So when you go across to those annexures and all, you will have those questionnaires where you can, tick mark on those questionnaires. So how are we going to manage depression? हे जे राईट साइडला आहे, these are like a photographic evaluation. Slow down, keep calm, be positive, take it easy, breathe, meditate. हे सगळे कंडिशन्स जे आहेत आपण त्या पेशंटला डिप्रेशन मॅनेज करता वेळेस या कुठल्या माध्यमातून त्यांना आपल्याला कळवायचा असतो. अँड मेडिकली हाऊ आर वी गोइंग टू ट्रीट देम? If the patient is on efavirenz, we can switch from efavirenz. Counseling, lending a sympathetic ear, टीचिंग कोपिंग मेकॅनिझम. जो भरपूर वेळेस पेशंट्सची अंडरस्टँडिंग खूप कमी प्रकारचा असतो, तर त्यावेळेस आपल्याला त्या पेशंटला टीच करायचा असतो, शिकवायचा असतो. जे आपले काउन्सिलर्स असतात वारंवार आमचे, वी हॅव यू ऑल मस्ट बी अवेअर की आमच्या सेंटरमध्ये वी हॅव a very expert counselor with us. So we have deputed only him to have that questions, and in turn he is sensitizing and teaching his fellow colleagues. So कधी काय या संदर्भात काय असेल तर तुम्ही आमच्या काउन्सिलरला भेटू शकता किंवा यू कॅन हॅव अ टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन. लेंडिंग अ सिम्पथॅटिक इयर. पेशंटला आपल्याकडे वेळ नसतो म्हणून आपण मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशंटला आपण घाईघाईच्या पद्धतीने
सिटीऑल म्हणा किंवा फक्त पिल काउंट करून, फक्त ॲडरन्स पर्सेंटेज मेन्शन करून पाठवून आपण पेशंटचं जे इश्यूज आहेत, जे क्वेरीज आहेत, जे प्रॉब्लेम्स आहेत, ते अर्धवट आपण अटेंड करून त्यांचा आजारपण आपण अजून जास्त वाढवण्यासारखं करतो. अँड ऑफकोर्स वी हॅव टू ऑल्सो teach them about the managing stress, the stress management, keep that patient always busy. We of course we counsel them social network. You are very well aware now, like this WhatsApp media, Twitter, Insta, हे सगळे जे आहेत, म्हणजे I know sometimes it is a double-edged sword, but it is also a medium wherein they can find some positive feedbacks. And last but not the least, medications ने सुद्धा आपण डिप्रेशन मॅनेज करू शकतो. सो फ्रेल्टी म्हणजे काय, एकदम लिथार्जिक आणि काही न करण्यासारखं वाटणं किंवा अशक्तपणा, कमजोरी, हा जो आहे त्याला फ्रेल्टी आपण म्हणतो. दिस इज द सिक्स्थ व्हायटल साइन इन जेरियाट्रिक केअर. सो हा जेरियाट्रिक म्हणजे काय, जेरियाट्रिक म्हणजे ऑल ते वयस्कर पेशंट्स जे असतात त्यांना आपण जेरियाट्रिक पेशंट्स म्हणतो, आणि त्यांच्यातच हे सगळे आपल्याला सायन्स दिसून येतो. त्याला आपण सिक्स्थ व्हायटल साइन. तर या पाच पैकी जर तीन जरी आपल्याला कंडिशन्स त्या पेशंटमध्ये दिसून आलं, तर वी कॅन लेबल दॅट पेशंट ॲज अ फ्राईल पेशंट. काय काय कंडिशन आहेत ते आपण बघूया. अनइंटेन्शनल वेट लॉस, काही न करता किंवा त्याची ॲपेटाईट चांगलं असून, म्हणजे सगळे काही व्यवस्थित सुरळीत चालू असताना सुद्धा त्याची वेट लॉस होत असते, ते एक आपण कंडिशन ह्याच्यात धरतो. अँड सेल्फ रिपोर्टेड फटीग जे आहे ते, लाईक बसून सुद्धा असं वाटतंय की एकदम असं गळल्यासारखं वाटतंय. लो फिजिकल ऍक्टिव्हिटी लेवल्स, वीकनेस आणि लो स्लो वॉकिंग स्पीड. आता हा वीकनेस जे आलाय ते आपण कशावरनं आपण ते असेस करू शकतो. त्या पेशंटला आपण सांगू शकतो की बाबा तू माझा हात धरून उठ, तर त्यांच्या ग्रिपवरनं आपल्याला कळून येतं की पेशंटला किती प्रकारचा, किती लेवलवर वीकनेस झालेला आहे. सो अगेन, prevalence of frailty criteria, I will not go very much deeper into this, as they are showing over a period of these five conditions. इथे HIV मध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येतो. अनइंटेन्शनल वेट लॉस HIV मध्ये जास्त होतो आणि नॉन HIV मध्ये कमी होतो. सो these are again are the reasons what causes frailty. One is physical inactiveness, म्हणजे त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला काय काय करावा लागतो. देर आर सोशल माध्यमातून इमोशनल, मेटाबॉलिक, कॉग्नेटिव्ह आणि सेन्सरी, ह्या सगळ्या कंडिशन्स जेव्हा कुठल्याही प्रकारने हॅम्पर म्हणजे डिरेंज होतो, त्याला कंडिशन त्याला फ्रेल्टी वर पर्यंत नेतात. सो यूज इट और लूज इट. सो बेसिकली त्यांचं म्हणणं हेच आहे की सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि सोशल नेटवर्क, रेग्युलर एक्सरसाइज, बॅलन्स आणि फ्लेक्झिबिलिटी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशनल इंटरव्हेन्शन, ह्या जे तीन गोष्टी आहेत त्या माध्यमातून जर पेशंटला अग्रेसिव्ह तऱ्हेने ट्रीटमेंट दिलं, काउन्सिलिंग दिलं, हेल्प केलं, त्यांची फ्रेल्टी इम्प्रूव्ह होऊ शकतो. बियॉन्ड ड्रग्स असं म्हणलं जातोय, इझी प्रिस्क्रिप्शन्स, न्यूट्रिशन इन्व्हॉल्विंग फॅमिली, केअरगिव्हर और सपोर्ट ग्रुप्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन्स, मेंटल हेल्थ, अवॉइडिंग मल्टिपल हेल्थ विजिट्स, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हेल्थ केअर. न्यूट्रिशन आपल्याला त्या पेशंटला औषधा व्यतिरिक्त चांगल्या प्रकारचा आहार देणं, फॅमिलीला इन्व्हॉल्व करून त्यांच्याकडनं सपोर्ट, किंवा त्या फॅमिलीमध्ये कोण केअरगिव्हर असेल किंवा
सपोर्ट ग्रुप्स असतील फॅमिलीच्या बाहेर, त्यांची मदत घेऊन अशा पेशंटना हेल्प करायचं. ओपन एंडेड क्वेश्चन्स आपण डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन्सही करू शकतो. मेंटल हेल्थ, अवॉइडिंग मल्टिपल हेल्थ विजिट्स, हेल्पिंग एज विथ ग्रेस. सो लुक बियॉन्ड व्हॉट यू सी. जर जेव्हाही आपण असं बोलतो की पुढचं कार्यक्रम काय आहे, पुढचं काय, तर ह्याचं या स्लाइडचं म्हणायचा उद्देश हेच आहे की लुक बियॉन्ड व्हॉट यू सी, वायडन आवर मॅनेजमेंट फोकस, strengthen our screening strategies, one stop shop as far as possible, while lifestyle changes remains the most important pillar, considering statins, biphosphonates when needed, optimize heart, vaccinate. Basically हे vaccinate, this is not at all not this is not included in our national program to vaccinate these patients. आणि त्यांचं ऐकणं. सो बेसिकली हेल्पिंग एज विथ ग्रेस असं म्हटलं गेलेलं आहे. त्याच्यात सगळं फॅक्टर्स मॅटर करतो. तुमचं विचारशक्तीला थोडा वाढवून तुम्ही त्या पेशंटला स्क्रीनिंग स्ट्रॅटेजीज बद्दल बोलत जावा. वन स्टॉप शॉप ॲज फार एज पॉसिबल, जितकं तो तितकं शक्य असेल तेवढं तुम्ही त्या पेशंटला एकच ठिकाणी, म्हणजे इंटर लॅब रिफरल किंवा असं काय असेल तर ते फास्ट ऍक्शन मेकॅनिझम द्वारा आपण त्या पेशंटला सगळं काही एकाच रूपमध्ये देण्याचा प्रयत्न करायचं. दॅट इज कॉल्ड वन स्टॉप शॉप. वाईल लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स आणि HIV चे मेडिसिन्स आपण त्यांना रेग्युलर आणि रेग्युलर देत चांगली ॲडरन्स ठेवण्याबाबत, आणि सगळ्यात महत्वाचं ते जेव्हाही येतात त्यांना इयरफुल द्यायचं. इयरफुल म्हणजे व्यवस्थित ऐकायचं. इट इज नॉट that you should because of your busy schedule or because of the heavy rush you should ignore. You shouldn't ignore आणि तुम्ही त्या पेशंटला त्यांचे इश्यूज ऍड्रेस करायचे. So these are the tools which I was talking about. Drug to drug interactions चे link आहे. So this is actually given in our guidelines also. EGFR measurement, bone density, cardiovascular scoring आणि ड्रग रेजिस्टन्स पॅटर्न. तर इथे हा आपण संपवलेला आहे. सो इफ एनी questions or anything you want to discuss, any doubts काय असतील तर मग आपण याच्या पुढे हे लेक्चर कंटिन्यू ठेवू शकतो. थँक्यू सो मच सर. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज तुम्ही माईक अनम्यूट करू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न टाकू शकता. So I don't think there are any questions. Thank you so much for the wonderful session. Thank you Yeah, very much madam for arranging this session. thank you, sir. Thank you ITech, thank you So MDEX. just sir, give us a minute. Any Yeah. question from PCOE Sayan? What is the drug used for depression in children? Can you tell me, sir? Sir, basically we don't treat children. Of course, depression is seen in children at young age. पण ड्रग्स बद्दल आम्ही वी रेफर दॅट पेशंट टू दॅट पर्टिक्युलर काउन्सिलिंग करून आपल्याकडून, देन वी रेफर टू द सायकॅट्री OPD or the psychiatry department, sir. Drugs we are not using any depressive drugs, because these medicines are, as it is not available over the counter, you need to have the prescription from the psychiatrist. But I have not come across yet any patient who had this issue. Probably we will look forward in these patients very more aggressively in the coming days, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Any more questions? Thank you so much, Dr. Prabhakar sir, for this session. Can we conclude this session now, sir?
Yes, thank you, ma'am. Thank you. Once again, Yeah, I just want to thank you and your entire team for thanks to arranging you, this sir. session. Thank you so Thanks much. to Thank you. you, Thank everyone. you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. We'll conclude this session now.